ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:59 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ANI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। राकेश टिकैत ने कहा सरकार किल बीजेगी तो असी अनाज बीजांगे। राकेश टिकैत की अगवाई दे विच गाजीपुर बॉर्डर ते किसानां ने बूटे लाए ने। गरेवाल कह रहे ने बीजेपी के लीडर पंजाब तो कि पंजाब नूं छड्ड के चक्का जाम दा किते असर नहीं होया। इस बुलेटिन दे विच असी दसांगे कि चक्का जाम किथे किथे किवें होया। मनदीप पूनिया तिहाड़ जेल तो बाहर आए पत्रकार कह रहे ने सरकार पत्रकारां दी कलम तो डरदी है, इसलिए कलम रुकनी नहीं चाहिदी। म्यांमार दे विच तख्ता पलट होने तो बाद लोग प्रदर्शन कर रहे ने ते फौजी सेना ने इंटरनेट बंद कर दिता है। स्पैशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। नवे खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष जिहड़ा किसानां ने विढ़िया होया उस दे तहत 6 फरवरी नूं पूरे भारत दे विच 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पंजाब ਦੀਆਂ 32 संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियां दे वल्लों पंजाब दे विच भी लोकां नूं इस चक्का जाम नूं सफल बनाउण दा सद्दा दित्ता सी। सद्दा सी कि दुपहरे 12 बजे तो दुपहरे 3 बजे तक सारे कौमी अते स्टेट हाईवेज जाम किए जाण, दोवें पासियां तो सड़कां रोकियां जाण, पर इस दौरान एमरजेंसी एंबूलेंस, स्कूल बसां, मीडिया ते होर जरूरी सेवावां नाल जुड़े वाहनां नूं छूट दित्ती गई। ਚੱਕਾ ਜਾਮ दिल्ली ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि लोगों ने पूरा समर्थन दिता है अते पूरे 3:01 ते गड्डियां दे हाਰਨ वजा के इक्को वेले सारियां गड्डियां दे लोगों ने हाਰਨ वजा के इस चक्का जाम नूं खत्म किया। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी चक्का जाम की सफलतापूर्वक समाप्ति तो बाद लोगों के वल्लों मिले सहयोग का धन्नवाद किया ते केंद्र सरकार नूं चेतावनी भी दी कि 6 फरवरी के चक्का जाम तो केंद्र सरकार अंदरों तो पूरी तरह हिल गई है पर उसनूं बाहरों हिलाउणा बाकी है। ते चड़ूनी ने दावा किया है कि इस चक्का जाम दे नाल केंद्र सरकार नूं जरूर सेक लग्या है ते साडा संघर्ष होर तिखा होवेगा। ये भी चड़ूनी ने कहा है। पहला पंजाब दा हाल जान लैंदे हां जिथे चक्का जाम मुकम्मल तौर ते सफल रहा। साडी टीम ने कौमी शाहरा 7 का सर्वे किया जिथे पंजाब दी मेन रोड कह सकते हैं पटियाला चंडीगढ़ जीरकपुर हाईवे। इत्थे किसानां ने हत्थां दे विच तख्तियां फड़ के हत्थां दे विच किसानी झंडे फड़ के मोदी सरकार मुर्दाबाद दे नारे लाए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दे नारे लाए ते खेती कानूनां दा तिखा विरोध करदिआं इन्हां काले कानूनां नूं वापस लैण दी मंग कीती। जीरकपुर पटियाला हाईवे ते भी किसानां ने चक्का जाम कीता। मौड़ मंडी रामनगर कैंचियां ते तलवंडी साबो रोड ते किसानां दा वड्डा इकट्ठ देखण नूं मिलिया। इत्थे सड़कां ते तिल सुट्टण दी भी थां नहीं सी। संगरूर दे विच किसानां ने दिल्ली लुधियाना ते बठिंडा दी आवाजाही मुकम्मल ठप कर दित्ती। दिल्ली लुधियाना हाईवे ते चक्का जाम करके किसानां ने धरना दित्ता। केंद्र दी मोदी सरकार ते तिखे हमले कीते। धरने कारण बठिंडा लुधियाना दिल्ली नूं जाण वालीआं सड़कां ते आवाजाही ठप रही। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जानकारी दित्ती कि जथेबंदी दी अगवाई दे विच पंजाब दे 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 57 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 57 ਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दसियां ने। दोपहरे 12 तो 3 बजे तक सड़की जाम के सद्दे तहत गिरफ्तार किए किसानों को रिहा करन, बॉर्डर दुआले बैरीकेडिंग ढिली करन, बिजली पानी इंटरनेट बाथरूम आवाजाही सफाई आदि सहूलतां बहाल किए जाण दी मंग किसान लीडरां ने की है। नाल ही सरवण सिंह बंधेर ने मंग की कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर कैंप ते हमला करने वाले दंगईयां ते सख्त धरावां ला के परचा दर्ज किया जाए। खेती कानून पूरी तरह रद्द किए जाण। MSP की सरकारी खरीद वाला कानून है जिहड़ा ओह लिआंदा जावे। लुधियाना
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਰਹੀ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 24 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ, ਫੱਗਣ ਮਾਜਰਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕਲਿਆਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਢੈਂਠਲ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਹਟ, ਜਗੀਰ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸਮਾਣਾ, ਜੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਸਿਆਣਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਝੁਨੀਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਪਲਵਲ, ਡਾਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਅੰਬਾਲਾ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀਓ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਬਰੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 100 ਦੇ 100% ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਾਹੇ 10 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਰਿਜ? ਪਟਿਆਲਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਮ? ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 6th। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਨੋ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 21, 22, 34, 35 ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ NCR ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੀ 50,000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ PRO ਚਿਨਮੈ ਬਿਸਬਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਨਮੈ ਬਿਸਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 8 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਜਨਪਥ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ITO ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਿਵਾਨੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਗੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ PRO ਚਿਨਮੈ ਬਿਸਵਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। RSS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਘੁਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਘੁਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਬੋਕਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਹੋਬੋਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦ ਕਾਰਵਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਰਹੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ। ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਰੋਂ ਦੇ ਇੱਕ 43 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਹਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦਾ 47 ਸਾਲਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 FIRs ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 FIRs ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 20ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਮਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਨਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਸਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਬੇਟਾ ਰੋਇਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਥਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਕਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੈਬਿਟ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਅਤੇ 20 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਨੌਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਕੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਾਏਪੀਤਾਵ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 16% ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। IMF ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹਾਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IMF ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਹਾਦ ਅਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਘਟਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ IMF ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।